بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا وجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأقوال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليه بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أكملت رسالته العالمين. نصلي ونسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، عاصم إمدادك بعبادك وساقيك وشرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حدقة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، ولا يضنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وتقرنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وعسيل وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين. اللهم إن لنا أضمان برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، وأم ببركته وشريف يشهد أولادنا ووالدينا وعلى قبرنا
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأن يعيد الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا يا الله، معنا وزورا يا الله، معنا وزورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واخفي شر المعتدين والظالمين، وارشد العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المتين من الذنوب والخطايا، وألمنا في الأمان بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واخدم لنا منك بخير أجمعين. صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للزعم والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bi lisanina wahdi bi qulubina bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bunuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasu amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para orang tua, wabil khusus para habaib cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Habibun al-Mahbub Al-Habib Anis bin Ahmad Barakallahu ta'ala wa bitul hayati. Kita doakan beliau senantiasa berikan afiat, kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Habibun al-Mahbub daripada Al-Aqsa, kita doakan para habaib, para orang tua, dan juga sahibul wilayah ya, dulu kita datang ke Al-Ustaz dipahami ni'mah mata'an Allah bitul hayati. Juga para guru, para asatidzah yang lainnya, khusus akhina Al-Ustaz Muhammad Yunus mata'an Allah bitul hayati sahibul majlis. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa berikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, dan diberikan kelancaran Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Fakhrul Wujud Al-Syekh Habib Bakar bin Salim mengatakan, kalau kita berkumpul semacam begini, insya Allah doa kita diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Perumpamaannya orang yang doa sama-sama, orang doa berkumpul rame-rame dengan orang yang sendiri. Al-Imam Fakhruddin Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan, seperti kita ini punya lahan banyak, lahan kita 1 hektar, 2 hektar. Kalau orang yang suka sendiri gak mau kumpul, lahan 1 hektar itu pengen dihidupkan kembali, apa? Disirami dengan air 1 ember 1 ember. Kira-kira kalau punya lahan 2 hektar lama apa enggak tuh? Lama. Perumpamaan orang yang suka menyendiri hidupnya, dia gak mau kumpul. Tetapi perumpamaan orang yang doa kita rame-rame, lahan yang sekian hektar, Allah turunkan air hujan. Kira-kira berapa hari kira-kira? Jangan berapa hari, 2 jam 3 jam udah basah semuanya, banjir bahkan. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sangat banyak, luar biasa. Dan juga kata ulama, kalau kita doa itu rame-rame diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diumpamakan? Gampang begini, Ustaz Yunus nih buat acara beli jeruk 10 kilo. Dalam jeruk tersebut ada jeruk asam, ada jeruk manis. Kita nggak tahu, karena borongan, bang 10 kilo saya bayar bang. Di antara kita perkumpulan ada yang hatinya asam, ada yang ada kira-kira? Ada, kita nggak tahu kita. Ada yang ikhlas, ada yang kagak ikhlas. Ada yang khusyuk, ada yang kagak khusyuk. Tetapi borongan semuanya diangkat sama Allah Subhanahu. Inilah hikmahnya. Dan juga kita adanya perkumpulan semacam begini, ada para habaib mereka. Siapa habaib itu? Cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nih, kalau sama habaib, jangankan ilmunya kita, salamannya aja sama Habib Anis sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita salaman sama Habib Anis salaman sama abahnya. Abahnya lagi salaman sama abahnya lagi. Abahnya lagi salaman sama abahnya lagi, terus mereka sampai kakeknya, terus sampai salaman kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Salamannya aja sampai kita tuh keberkahannya begitu. Maka keuntungannya kita kumpul sama habaib luar biasa dah mengatakan. Tetapi pernah apa buat kita semuanya nih ya, salah satu kecintaan, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, salah satu kita syarat cinta ke Rasulullah itu dawam syariatihi, melanggengkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan kita sebagai umatnya yang melanggengkan perjuangannya, belajar, menghafal tentang agama, ibadah kita, mengatakan tuh siapa lagi? Dan salah satu pesan dari Habib Syadri, kita punya guru, dan nih kadang di antara kita anak remaja nih, hadir pengajian di mana-mana, hadir maulid di mana-mana, tapi sholat hati-hati. Habib Syadri mengatakan, walaupun kalian hadir 1000 kali pengajian, walaupun kalian hadir 1000 kali maulid, dibandingkan dengan 1 rakaat wajib, itu pahala 1 rakaat wajib lebih gede dibandingkan 1000 kali maulid. Hati-hati kita. Tujuan kita adanya peringatan, adanya pengajian apa? Buat ibadah kita apa? Istiqomah, ibadah kita baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Habib Ali bin Wahab bin Syahab mengatakan, jangankan pengajian lagi, orang yang haji ke Mekah sebanyak 70 kali, haji ke Mekah 70 kali dia, dibandingkan dengan pahala 1 rakaat salat wajib, pahala 1 rakaat salat wajib lebih besar dibandingkan orang yang hajinya 70 kali. Bayangkan juga. Ini perkara syariat, perkara mengatakan apa? Perkara wajib. Maka pentingnya ilmu di sini kita. Jangan sampai mengatakan apa? Antara kita masalah syariat dengan apa? Dengan selain syariat, kadang-kadang kita mendahulukan seperti orang apa? Pakai peci tapi nggak pakai celana, begitu. Mendahulukan sunnah tapi yang wajib ditinggalkan. Jangan sampai kita hati-hati sholat. Bahkan ulama mengatakan apa? Engkong-engkong kita di dalam kubur terbagi 2 bagian. Ada engkong kita dalam kubur, ada yang giram. Anak gua no lihat no katanya hadir maulidan, Ustaz Yunus. Anak gua no pengajian sana.
Girang ada engkong kita, nenek kita di dalam kuburnya apa? Girangnya luar biasa. Lihat anak cucunya rapi, ibadahnya rapi. Tetapi ada engkong kita, nenek kita di dalam kuburnya mereka tiap hari berteriak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa teriakannya? Ya Rabbi mata sa'ah. Ya Allah kapan kiamat datang? Ya Allah kapan kiamat datang? Tiap hari teriakannya itu minta kiamat sama Allah. Kata malaikat, kenapa sih lu teriak-teriak bisik amat sih, teriak-teriak ke kiamat? Emang kenapa sih pengen cepat-cepat kiamat ini? Ini kata orang tua engkong kita dalam kubur ada sebagian mengatakan, hei malaikat, demi Allah saya tidak sanggup, saya tidak kuat, saya tidak tahan kiriman dosa anak cucu saya yang ninggalin nah dengerin tuh, sholat perempuan terutama hati-hati, jangan auratnya, rambutnya, pakaiannya. Perempuan yang suka buka aurat dosanya sampai ke orang tuanya. Di dalam kubur apa kata? Sampai dosanya. Jangan sampai kita anak perempuan juga jaga kita punya aurat, jaga kita punya harga diri. Jangan sampai mengatakan apa? Hukum daripada apa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi sedih kalau umatnya mengatakan apa? Melanggar atau syariatnya. Jadi ingat nih, pesan kita banyak mungkin kita kisah maulid tidak salah. Satu, kita kalau cinta Nabi Muhammad, ayat yang wajib dulu kita, belum bicara yang sunnah mengatakan. Hati-hati. Sholat. Dan Habib Ali Syahibul Maulid mengatakan cara mendidik anak terbagi 3 bagian. Buat ibu-ibu nih, bu, cara didik anak 3 bagi. Yang pertama apa? Bil qauli, ucapan. Seorang bapak, seorang ibu harus bawel kepada anaknya. Lu sama siapa? Jalan sama siapa? Sholat belum? Datang sholat duhur, sholat belum? Tanya. Datang asar, sholat belum? Ini orang tua lisannya harus bawel pada anaknya. Jangan bosan. Walaupun anaknya dablek, bahasa kita mengatakan anak itu susah, tetapi akan tertanam di benak anak. Kalau jam sekian nih, umi atau ayah atau abah pasti nanya bang sholat belum? Atau kalau kita lambat sekolah atau ngaji pasti nanyain udah sama siapa, pulang jam berapa. Orang tua tuh harus bawel kepada anaknya. Diumpamakan apa? Nih kalau kita nih orang nih kalau beli air ini sih aqua ya, ditanya bang mau kemana? Beli air apaan? Air aqua. Kebanyakan orang itu kalau ke warung atau ke Indomaret ditanyakan pasti belinya aqua, padahal kadang yang dibeli bukan aqua. Ada Fit, ada Oasis, apalagi tuh macam-macam air mineral banyak. Apa sebabnya? Seakan-akan saking banyaknya media ditayangkan di TV, di handphone, seakan-akan tidak ada air minum melainkan aqua. Sama. Kalau orang tua bawel kepada anaknya akan tertanam di benaknya anak. Ini wajib, ini haram, jam sekian sholat. Tuh. Jadi salah satu tarbiyah kepada anaknya harus bawel. Apa yang kedua? Yang kedua bil fi'li, kelakuan orang tua. Kalau emang kurang cakep jangan dilihat ke depan anak-anaknya. Lagi berantem, kadang-kadang buka aurat, bapaknya pakai kolor, mau aja lagi. Kira-kira yang kurang cakep jangan di depan anak-anaknya. Usahakan. Dan yang ketiga adalah berdoa dengan doa. Dan inilah doa, kata Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Lebih mustajabah, lebih penting dibandingkan segalanya. Ini buat ibu-ibu nih bu, faidah. Ada Al-Habib Hasan bin Abdul Haddad berpesan, berwasiat. Katanya nih, faidatun litifli biman juliba biha yakunu baron muhabbaba. Ini ada faidah daripada Habib Hasan bin Abdul Haddad saya berarti faidah, barang siapa orang tua yang mengamalkan, yang menjalankan faidah, melaksanakan, insya Allah anak-anak kita pasti berkah, anak-anak kita pasti soleh dan solehah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan menggembirakan kepada orang tua ya. Apa yang pertama, kalau ibu punya anak bayi terutama sebelum balik setahun, 2 bulan, atau mengatakan menjelang 2 tahun, 3 tahun, intinya anak-anak kecil. Tarbiyah orang tua apa? Biasakan, kata beliau mengatakan apa? Qul wali ankafan ala rasul walid, bacakan tuh anak-anak kita kepalanya, kata Habib Hasan Abdul Haddad Seboroti. Pertama kalimat ya baru 7 kali.
Ya baru 7. Yang kedua ya syahidu 7 kali. Ya raqibu 7 kali. Kemudian diakhiri surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anak kita lagi tidur atau mau sekolah sinetron, mau emaknya, mau bapaknya, mau engkongnya, dibacakan hari demi hari. Kata beliau mengatakan, demi Allah, kalau orang tua mengamalkan ini, salah satu mendoakan anaknya sambil dipegang bubur-buburnya, insya Allah anak-anaknya pasti soleh dan solehah. Fa'mal biha fa'til banina barokah. Kerjakan oleh kalian, Allah akan berikan keturunan yang soleh. Dan orang tua kalau anaknya soleh gimana coba? Girang banget lihat anaknya soleh, akhlaknya, salamannya baik. Orang tua merasakan kenikmatan, keindahan kepada anaknya yang soleh dan soleh. Apalagi ini di dunia, apalagi di akhirat. Tapi sebalikannya, ada orang tua mengatakan apa? Merasa lihat anaknya durhaka, lihat anaknya mengatakan soleh gak soleh. Jangankan di dunia, yang bisa menyakiti orang tua entar di barzah. Kata ulama mengatakan sesungguhnya orang-orang tua yang gagal didik anaknya, mereka berteriak sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau tahu mengatakan akibatnya anak kami yang durhaka, demi Allah mendingan kami mandul gak punya anak tuh supaya orang tua. Jadi mudah-mudahan hikmah daripada sebagai sepatah dua patah kata ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan perkumpulan dan itu sudah berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin, khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qabaltu kami wasin qabul khatamtu ala fanuka fahmi rasul wa tutawi bi isma'akul Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-mukarramun, para habaib, para asatiz, para hujat, para orang tua, para sesepuh yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, mobil khusus Al-Mukarram akhina Ustaz Muhammad Yunus, kita doakan beliau sehat, panjang umur, ilmunya berkah, manfaat buat kita semuanya. Amin. Amin dong. Guru kita, penceramah kita, Habib Ahmad Al-Habsyi dari kalangan Sukabumi, dari Sukabumi. Guru kita Al-Habib Muhammad Haji Ja'far Al-Atas, serta guru kita Ustaz Imam Imam Sehat, dan para orang tua hadir dengan kita, Bapak Ustaz Fathur Rahman, Bapak Haji Mahfud, Bapak Ustaz Haji Abu Bakar, para sesepuh, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat saja, bahwasanya kita bersyukur berkumpul pada malam hari ini tidaklah satu perkumpulan yang begitu barokah, melainkan di dalamnya disebutkan, dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemimpin panutan tidak ada yang wajib, yang patut kita tiru melainkan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin dunia wal akhirah. Bahwasanya
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta kepada umatnya, begitu sayang kepada umatnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan wajib bagi kita lebih mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada anak kita, istri kita, keluarga kita, dan semuanya melebihi daripada cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kecintaan inilah yang akan menggandeng kita dari dunia sampai akhirat. Karena seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Sahabat Nabi bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi menjawab, apa yang engkau telah persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Seorang sahabat berkata bahwasanya aku tidak mempunyai bekal apa-apa melainkan punya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik. Cinta inilah kata Nabi SAW, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Oleh karena itu pada zaman sekarang jangan kita selipkan di hati kita, di anak-anak kita panutan atau suri toladan melainkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dekatkan kembali riwayat Nabi kita Muhammad kepada keluarga kita. Bacakan kembali sejarah Nabi Muhammad di lingkungan kita. Kenalkan kembali anak-anak kita akan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat berkat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kata Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali, nanti jika engkau bertemu seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Ali berangkat ke Yaman dan bertemu seorang yang namanya Uwais Al-Qarni, yang tidak dikenal oleh penduduk bumi akan tetapi masyhurun inda ahli sama. Apa kata Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Wa ya Umar, wa ya Ali, lan ta'rifa Rasulullah illa zillun. Wahai Umar, wahai Ali, engkau tidak mengenal siapa Rasulullah melainkan hanya bayang-bayangnya saja. Sekelas sahabat Nabi SAW yang sholat bersama Nabi 5 waktu, berjuang bersama Nabi 5 waktu, kemudian bersama-sama Nabi dalam dakwah, dikatakan belum mengenal Nabi kita Muhammad SAW melainkan hanya bayang-bayangnya saja. Bagaimana kita? Kalau kita nggak kenal, nggak bakal kita bisa cinta. Karena panutan sekarang banyak, panutan yang fata morgana, idola kalau bahasa kita sekarang, artis, pemain bola dan lain sebagainya. Hilangkan itu semua, tapi dekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beruntung kita berguru dengan guru-guru kita yang selalu mendekatkan kita, mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita satu, kita mengharapkan syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada satu hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada satu hari tidak berguna itu semua. Para nabi mengatakan kepada umatnya nafsi-nafsi, bawa diri masing-masing, akan tapi hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad irfa ra'sa, wahai Muhammad angkat kepalamu, minta akan kuberi, minta syafaat aku akan syafaati. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nyari kemana lagi panutan yang seperti ini? Ada Ra'isul Munafikin,
Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu dahsyat beliau, ketuanya orang-orang munafik. Ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dihasut orang-orang Madinah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Nabi sedang perlu-perlunya untuk mendapatkan dukungan, kan tapi dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu juga ketika perang Badar, 700 orang, 1000 lebih berangkat, tapi dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. 700 orang kembali, tinggal 300 lebih. Perang Badar, sehingga Nabi mengangkat tangan memohon kepada Allah sampai bergetar, sampai sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab merangkul, hasbuka ya Rasulullah. 700 orang kembali pulang karena hasutan Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sudah sedang sakit, tapi sakitnya sakit biasa, anaknya minta, wahai abahku, aku mintakan air kepada Rasulullah untuk didoakan supaya penyakitmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Wahai anakku, ambil air kencing, aku minum. Subhanallah. Ketimbang aku minum air doa yang dibacakan oleh Rasulullah. Ini Raisul Munafikin, biangnya orang munafik. Akan tetapi ketika dia sakit sudah parah, sudah ingat akan apa yang diceritakan oleh Rasulullah tentang alam barzah, hari kiamat akan dihadapi olehnya, berpesan kepada anaknya, wahai anakku, ketika aku mati nanti, tolong aku mintakan kepada Rasulullah untuk dikafani dengan jubahnya yang paling dalam. Subhanallah. Bapaknya meninggal, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaihi, abahku meninggal dan beliau berwasiat untuk minta dikafankan dengan jubahmu yang paling dalam. Sahabat Nabi bangun, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, masa hidupnya kolokan dia, nyusahin, ya banyak banget caranya, kagak rapi urusannya sama dia. Subhanallah. Akan tapi apa? Diberikan jubahnya yang paling dalam untuk dikafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Mau nyari pemimpin yang bagaimana lagi, panutan kita dimusuhin udah, diapain udah, tapi tetap cinta kepada umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau fi din wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا أو النبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك من كل خير نحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر نحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب